श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीगं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकायतनया यशंयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्ननावा दुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो ओस्माकं बोध्यविता तनूनां पृतनाजितगं सहमानमुग्रमग्निगं हुबेम परमात् सधस्थात् स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमीढ्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्चा आग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्रविष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवील्लोक इह मादयन्ताम् ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे
नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। वैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किञ्जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन्नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च। अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम्। एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन्नरः सदा परमय्यो महत्तेजः परमय्यो महत्तपः परमय्यो महद्ब्रह्म परमय्यः परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम्। यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदान्नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभूः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभोमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम्। अथ श्रीकृष्णाष्टकम् श्रीमद्शङ्कराचार्य विरचितम् भजे ब्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्
मनोजगर्भमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूनुकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवन्निपायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं दृगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीबिहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्य यः पुमान् भवेत् सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवेत् सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान्। আজকের মনন অষ্টম অধ্যায়ের দশম শ্লোক। प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो
युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। আবার পড়ছি। प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। অষ্টম অধ্যায়ের শুরুতে অর্জুন কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। কিম তদ ব্রহ্ম, কিম আধ্যাত্মম, কিং কর্ম মধুসূদন, আধিভূতং চ কিম প্রোক্তম, আধিদৈবম কিমুচ্যতে, আধিয়জ্ঞ কথম কোত্র দেহেস্মিন মধুসূদন। এই পরেরটা ইম্পর্টেন্ট। প্রয়াণ কালে চ কথম জ্ঞেয়সি নিয়তাত্মভি, অর্থাৎ যারা সংযত চিত্ত তাদের দ্বারা মৃত্যুর সময় তুমি কিভাবে প্রাপ্ত হও, মানে যাদের মন সংযত তারা মৃত্যুর সময় তোমাকে কিভাবে প্রাপ্ত হয়। তো তার জন্য ভগবান একাধিক কথা বলেছেন। উনি বলেছেন যে ইয়ম ইয়ম ভাপি, আচ্ছা, অন্তকালে চমামে বা স্মরণ মুক্ত্বা কলেবরম ইয়ঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবম ইয়াতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ। মৃত্যুর সময়ে যে আমাকে স্মরণ করে শরীর ত্যাগ করে সে আমাকেই প্রাপ্ত হয়, এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। তারপর বলেছেন যে শুধুমাত্র তাই নয়, যে যে চিন্তা করে মৃত্যুর সময় দেহ ত্যাগ করে সে তাকে তাকেই প্রাপ্ত হয়। তাই সবসময় আমাকে অনুস্মরণ করো এবং নিত্য কর্ম অনুষ্ঠান করো। আমাতে বুদ্ধি যদি অর্পিত হয় তাহলে অবশ্যই তুমি আমাকে প্রাপ্ত হবে। এবং তারপরে তাকে পাওয়ার উপায়গুলো উনি বলছেন। অভ্যাস যোগ যুক্তে না, যদি কোনো যোগী অভ্যাস যোগের দ্বারা যুক্ত হয় এবং একান্ত চিত্তে এই দিব্য পরম পুরুষকে অনুচিন্তন করে, তাহলে হে পার্থ সে আমাকে লাভ করে। এর পরের শ্লোকে সেই যে পুরুষ, দিব্য পুরুষ, তার স্বরূপ কি রকম বলার জন্য বললেন, কবিম পুরাণ মনুষাসিতারম অণোরণীয়ান সমনুস্মরেদ্যঃ সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্য রূপম আদিত্য বর্ণম তমসঃ পরস্তাৎ। এরপরে আগেই যে বিষয় বলা হয়েছে, অর্থাৎ সেই পরব্রহ্ম পরম পুরুষের স্বরূপ, তো সেই প্রসঙ্গে আরো কথা এগুচ্ছে। বলা হচ্ছে কবিম পুরাণম অনুশাসিতারম, আচ্ছা, প্রয়াণ কালে মনসা চলেন, প্রয়াণ কালে মানে মৃত্যুর সময়, মনসা অচলেন, অচলেন মনসা মানে চঞ্চল মন নয়, মৃত্যুর সময়ে স্থির মনে এবং ভক্তিয়া যুক্তঃ, ভক্তির দ্বারা যুক্ত হয়ে, যোগ বলেন চৈব, এবং যোগ বলের দ্বারা যুক্ত হয়ে, কি না ভ্রুবোর মধ্যে প্রাণম আবেশ্য সম্যক, আগে হৃদয়ে মনকে বশীভূত করে তারপর সুষুম্না দিয়ে, ঊর্ধ্বগামী নাড়ি সুষুম্না দিয়ে এক 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 একটা করে ভূমি জয় করতে করতে দুটো ভ্রুয়ের মাঝে প্রাণকে স্থাপন করে সেই বিদ্বান, সেই যোগী, এর আগে যেরকম পুরুষের কথা বলা হলো কবিম পুরাণম ইত্যাদি, সেই রকম দিব্য পুরুষকে উনি লাভ করেন। ঠিক আছে, তো এখানে কিভাবে লাভ হয়, মৃত্যুর সময়ে তো পরব্রহ্ম লাভ হয় বলা হয়েছে, কিন্তু কিভাবে লাভ হয় সেটা এখানে বলা হচ্ছে। ঠিক আছে, তো মৃত্যুর সময় ঠিক কিভাবে
যোগী সেই পরম পুরুষকে লাভ করে। এইবারে এখানে দেখুন, এখানে আমি শঙ্করাচার্যের যে ভাষ্য আছে সেটা ধরে বলছি। এখানে বলা হচ্ছে, একটা তো প্রয়াণ কালে মানে মরণকালে পরিষ্কার স্পষ্ট আছে, অচলেনা মনসা এটাও স্পষ্ট যে অচঞ্চল মানে স্থির মনের দ্বারা, এবং ভক্তিয়া যুক্তঃ ভক্তির দ্বারা যুক্ত হয়ে, কে কে না সাধক, এগুলো সাধক মৃত্যুর সময়ে স্থির মনের দ্বারা ভক্তিযুক্ত হয়ে, এবং যোগ বলে না, এই যোগ বলম বলতে শঙ্করাচার্য কি বুঝিয়েছেন? যোগ বলম বলতে চিত্তের যে স্থিরতা, মনের যে স্থিরতা, তাকেই উনি, যেটা যোগ বলের কারণে সম্ভব হয়। এই যে যোগ আমরা বলি, সাধারণত যারা যোগাসন ইত্যাদি করেন তারা বলেন যোগ মানে হচ্ছে জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মিলন। ঠিক আছে, কিন্তু যোগ শাস্ত্রে কোথাও জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন স্বীকার করা হয় না। আসলে যোগ শাস্ত্রে পরমাত্মা বলেই কিছু নেই। তো যেটা পাতঞ্জল যোগ দর্শন, সেই যোগ দর্শনে যোগ মানে হচ্ছে চিত্তবৃত্তি নিরোধ। অর্থাৎ আমাদের মনের যতগুলো অ্যাক্টিভিটি আছে সবগুলোকে রুদ্ধ করা, মানে মনকে একদম শান্ত করা, তাকে বলা হচ্ছে যোগ। আসলে যোগ মানে হচ্ছে বিয়োগ। যত বিক্ষেপ আছে বাইরের এবং অন্তরের, সমস্ত বিক্ষেপকে বিয়োগ করে শুধুমাত্র মনকে শুধুমাত্র তার স্বরূপে স্থাপন করা, মানে মনকে একদম বিক্ষিপ্ত না করা, যেমনটি আছে তেমনটি যদি শান্ত রাখা যায় তখন তাকে বলা হয় যোগ। কোনো বিক্ষেপ থাকবে না। এবং এই চিত্তবৃত্তি কয় ধরনের হয়, কিভাবে মনকে সেই সেই যোগের পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে, সেসব বিস্তারিত বলা আছে। সেখানে বলা হচ্ছে যে প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, স্মৃতি, এই পাঁচটা হচ্ছে চিত্তবৃত্তি, মানে মনের বিক্ষেপ এই পাঁচ ধরনের হতে পারে। কিন্তু এই পাঁচ ধরনের চিত্ত বিক্ষেপ থেকে নিজেকে সরিয়ে আনবো কি করে? তখন বলা হচ্ছে অভ্যাস ও বৈরাগ্যাভ্যাম তার নিরোধা, অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের মাধ্যমে, নিরন্তর অভ্যাসের মাধ্যমে। আর বৈরাগ্য দরকার, ভোগ্য বিষয়ে, ইহলৌকিক পারলৌকিক সমস্ত ভোগ্য বিষয়ে বিরক্তি, তবে গিয়ে সেই চিত্তের স্থিরতা প্রাপ্তি হয়। মানে একদিকে আমি চরম ভোগে ডুবে থাকবো, আবার চিত্তের স্থিরতা হবে, এই দুটো হয় না। এই জন্যই আগে সাধু সন্ন্যাসীরা গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে গিয়ে বসে থাকতেন। তো যোগঃ চিত্তবৃত্তি নিরোধা। তো এই যোগের দ্বারা কি হয়? এই যোগের দ্বারা চিত্তের স্থিরতা আসে। তাই শঙ্করাচার্য বলছেন যে বলম যোগস্য বলম যোগ বলম সমাধিজ সংস্কার প্রচয় জনিত চিত্ত স্থৈর্য লক্ষণম। সমাধি থেকে উৎপন্ন হয় যে সংস্কার, সেই সংস্কার যখন বাড়তে থাকে তার ফলে কি হয়? চিত্ত স্থৈর্য হয়, চিত্তের স্থিরতা হয়, মন শান্ত হয়, স্থির হয়। এটাকেই বলা হয়েছে যোগ বল। এবং এইরকম স্থির চিত্ত হয়ে, কারণ মৃত্যুর সময়ে যদি সাত পাঁচ চিন্তা হবে, আমি চলে যাব, আহ এটা কি হবে সেটা কি হবে ইত্যাদি ইত্যাদি যদি করতে থাকে, তাহলে তো ঈশ্বর চিন্তা করা সম্ভব হবে না। তো এই জন্য সমাধি থেকে উৎপন্ন যে সংস্কার, সেই সংস্কারের দ্বারা চিত্তের স্থিরতা আসে। তাই বলা হচ্ছে যোগ বলে না চাইব। তো ভ্রুয়ের মধ্যে প্রাণকে আবিষ্ট করে সে পরম পুরুষকে লাভ করে। এবার এর একটা প্রসেস আছে। মৃত্যুর সময়ে ঠিক কিভাবে জীবের উৎক্রমণ হয়, উৎক্রমণ মানে একটা দেহ থেকে আরেকটা দেহে যায় কিভাবে, তার একটা সুন্দর বর্ণনা বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে।
তো সেই বৃহদারণ্যক উপনিষদে চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে 4.4 সেখানে এই জীবের উৎক্রমণ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। সেখানে বলা হচ্ছে যে প্রথমে কি হয়, সয়ত্রায়ম আত্মা আবল্যম নেতি, মানে প্রথমে এই শরীরটা দুর্বল হয়ে যায়, তারপরে ইন্দ্রিয়গুলো তাদের নিজেদের যে অফিস আছে সেগুলো ছেড়ে হৃদয়ে চলে আসে। মানে চোখ একটা ইন্দ্রিয়, যে যার অফিস হচ্ছে আমাদের এই চোখের সামনে দুটো। তো মানে এই আমাদের যে দুটোকে চোখ বলি, ওটা অ্যাকচুয়ালি চক্ষুর ইন্দ্রিয়ের অফিস। কারণ ইন্দ্রিয়কে কখনো দেখা যায় না, ইন্দ্রিয়গুলো অতীন্দ্রিয় হয়। না হলে মানুষ যখন মরে যায় তখন তো চোখ থাকে, দেখতে পায় না কেন? তার কারণ হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলো ভেতরে নেই, ওরা অফিস ছেড়ে চলে গেছে রেজিগনেশন দিয়ে। তো চোখ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ সমস্ত ইন্দ্রিয় হৃদয় দেশে চলে আসে। হৃদয় দেশ প্রজ্বলিত হয়, প্রজ্বলিত হয় মানে আলোকিত হয়, এবং জীব এই পুরো একটা একটা পোটলা পুটলি আছে, 17টা অবয়ব আছে, 5টা জ্ঞানেন্দ্রিয়, 5টা কর্মেন্দ্রিয়, 5টা প্রাণ, মন আর বুদ্ধি। এই 17টা অবয়ব নিয়ে জীব, হ্যাঁ, জীব হৃদয় দেশের উপর দিয়ে অনেকগুলো নাড়ি আছে, চ্যানেল আছে, সেই নাড়িগুলো দিয়ে তারা স্ব স্ব কর্মার্জিত লোকে গমন করে। বলা হয় শতঞ্চৈকাচ হৃদয়স্য নাড্যঃ তাসাম মূর্ধানম অভিনিশ্রুতৈকা তয়োর্ধ্বমায়ন অমৃতত্বমেতি বিশ্বঙ্গন্যা উৎক্রমণে ব্রজন্তি। বলা হচ্ছে যে হৃদয়ের উপর দিকে একটা নাড়ি আছে, তাকে বলে সুষুম্না নাড়ি। এছাড়াও আরো 100টা নাড়ি আছে। তো যাদের মুক্তি হয় তাদের ওই সুষুম্না নাড়ি দিয়ে তাদের উৎক্রমণ হয়, মানে এই দেহ থেকে বেরিয়ে যায় তারা। এবং উপরে ব্রহ্মরন্ধ্র আছে, মাথায় আমাদের ইয়েতে আহ কপালের উপরের দিকে, ঠিক আছে, ব্রহ্মরন্ধ্র আছে, তালুতে, ব্রহ্মতালু বলে না, ব্রহ্মরন্ধ্র আছে, ওখান দিয়ে বেরিয়ে যায়। তো তায়োর্ধ্বমায়ন অমৃতত্বমেতি। আর অন্যান্য গুলো দিয়ে, অন্যান্য যে নালীগুলো আছে, চ্যানেল গুলো আছে, সেগুলো দিয়ে বিভিন্ন ভোগ যোগ্য লোকে গমন করে। এবং উদান বায়ু আছে, উদান বায়ু জীবকে এই শরীর থেকে বেরিয়ে যেতে হেল্প করে। এখানে একটা মেকানিজম আছে মৃত্যুর সময়, যে ওই জন্য খুব সুন্দর বর্ণনা আছে যে প্রথমে সে নড়তে পারে না, তারপরে দেখতে পায় না, শুনতে পায় না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার সমস্ত ওই চৈতন্য ইনট্যাক্ট থাকে, তারপরে সেই দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। তো এখানে ওই প্রোগ্রাম, মানে ওই প্রসেসটা একটু বলা হয়েছে যে আহ, আগে হৃদয়ে, শঙ্করাচার্য বলছেন যে পূর্বম হৃদয় পুণ্ডরীকে বশীকৃত্য চিত্তম, আগে হৃদয় দেশে মনকে বশীকৃত করে, মনকে বশে এনে শান্ত করে, তারপর ঊর্ধ্বগামিনা নাড়িয়া, ঊর্ধ্বগামী যে নাড়ি আছে, সুষুম্না নাড়ি, ঠিক আছে, তার মধ্যে, তার মাধ্যমে ও যাবে বিভিন্ন ভূমি জয় করতে করতে। তারপর ভ্রুয়ের মধ্যে প্রাণকে আবিষ্ট করে, স্থাপিত করে, দুটো ভ্রুয়ের মাঝে আজ্ঞা চক্রে মনকে স্থাপন, প্রাণকে স্থাপন করে সম্যক অপ্রমত্তঃ সন, একদম কোনো চঞ্চলতা ছাড়া শান্ত অবস্থায় সেই যোগী পরম পুরুষকে লাভ করে। ঠিক আছে, এটা একটা প্রসেসের কথা বলেছেন। তো এই হচ্ছে কথা। যেহেতু অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন যে কিভাবে তাকে লাভ করা যায়, তো তাই এই বিস্তার। ঠিক আছে, তো বেশ, আজকে আর দীর্ঘায়িত করছি না। এরপর আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকে সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।